नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 23 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर अघोषित विद्युत काट को नहीं बढ़ुची असंतोष प्रतिक्रिया रखिले शक्ति मंत्री प्रचंड खरा और गुड़गुड़ी सांगक राज्य में अघोषित विद्युत काट जो लोके नाही नथिबा कष्ट भोगुचंती याहाकु नहीं लोकंक मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। विद्युत काट को नहीं अनेक स्थान में उत्तेजना मध्य देखा देइछि। एही समय मध्य मुह खोलिछंती शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। विद्युत काट को नहीं मंत्री कहिछंती जे राज्य में जेउपरि हिटवेव चली ताहा काहारी हातरे नाही। एपरिकी पीक हिट समय विद्युत चाहिदा अधिक रहुछि। लोके अधिक मात्रा रे एसी व्यवहार करुछंती फल ओभरलोड हेउछि एवं ट्रांसफॉर्मर रे बर्न आउट मध्य हेउछि। तथापि शीघ्र रिस्टोर करिबा पय आमे व्यवस्था करूछु। लोके जेपरि निरंतर विद्युत सेवा पाइबे आमे चेष्टा करूछु बोली कहिसंती शक्ति मंत्री केबी सिंहदेव। परवर्ती खबर माउंट एवरेस्ट रे अघटन विजय पर जीवन हारिले दुई भारतीय। माउंट एवरेस्ट रु आसीछि एक अत्यंत दुखद खबर। सारा विश्वर सर्वोच्च शृंग जय करिबा परे मध्य जीवन युद्ध रे हारि जाइछंती दुई जण साहसी भारतीय। सफलतार सह एवरेस्ट आरोहण करी सेठारु फेरिबा समय रे अघटन घटिछि। नेपाल पक्षरु ई सूचना मिलिथिबा बेले दुई भाई भारतीय अटंती। परवर्ती खबर नर्सिंग अनुष्ठान प्रतिष्ठा प्रसंग रे राज्य सरकार एनओसी प्रदान न करिबाकु निष्पत्ति। राज्य में बढ़ी चली घरोई नर्सिंग कॉलेज संख्या या उपरे सरकार अंकुश लगाइबाकु जाउछंती। एणिकी आ नुआ नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा करिबाकु अनुमति मिलिबो नाही। घरोई एएनएम जीएनएम बीएनएस नर्सिंग किबा नर्सिंग अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिबा पय राज्य सरकार नुआ अनुमति तथा एनओसी प्रदान न करिबाकु निष्पत्ति नेइछंती। एने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु एक निर्देशनामा प्रकाश पाइछि। राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में एक गुणात्मक मान आनिबा पय कठोर पदक्षेप नेइछंती राज्य सरकार। सेहीपरि जो समस्त घरोई नर्सिंग कॉलेज खोलिछि से सबुरे आईएनएससी एवं ओएनएमआरसी द्वारा परिचालित नीति नियम को ठीक भाव में अनुपालन करा जाउछि कि ना नाही ताकू मध्य अनुदान करा जिवो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 1,18,000 ऊर्ध्व छात्र छात्री को इंटर्नशिप सुजोग प्रदान। इंटर्नशिप और कम्युनिटी सर्विस माध्यम छात्र छात्री माने प्रैक्टिकल एक्सपोजर पाई परिबे। 2025-26 शिक्षा वर्ष उच्च शिक्षा विभाग अधीन रहितिबा विभिन्न शिक्षानुष्ठान प्राय 1,18,000 ऊर्ध्व छात्र छात्री को इंटर्नशिप और कम्युनिटी सर्विस सुजोग प्रदान करा जाइछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी गाइडलाइन अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम अध्ययनरत छात्र छात्री मानकु चतुर्थ सेमिस्टर रे इंटर्नशिप और कम्युनिटी सर्विस सुजोग प्रदान करा जिबार प्रावधान रहिछि। परवर्ती खबर आसंता 25 रु हाईकोर्ट रे ग्रीष्म अवकाश जून 22 तारिख रे कोर्ट खोलिबो। ओडिशा हाईकोर्ट रे ग्रीष्म अवकाश आसंता 25 तारिख रु आरंभ हेउछि। शनिवार एवं रविवार हाईकोर्ट बंद रहुतिबारु शुक्रवार शेष कार्य दिवस जून 22 तारिख रे पुनर्बार अदालत कार्य आरंभ हेबो बोली हाईकोर्ट पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे कहा जाइछि। हाईकोर्ट को एई ग्रीष्म छुट्टी समय 8 दिन अवकाशकालीन अदालत चलिबो। पूर्व निष्पत्ति अनुसार अवकाशकालीन समस्त अदालत वर्चुअल मोड रे कार्य करिबो। सकाळ 11 रु अपराह्न 3टा पर्यंत कोर्ट विभिन्न मामलार शुणानी करिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे एसआईआर पय प्रस्तुति जोरदार 25 सुधा हेल्प डेस्क स्थापन पय निर्देश। भोटर तालिका पय हेल्प डेस्क चलित मास 30 रु ओडिशा रे आरंभ हेबाकु जाउछि एसआईआर बा स्वतंत्र संगठन संशोधन। एथिपय जोरदार प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। राज्यर समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय रे हेल्प डेस्क खोला जिवो। ए संपर्क रे निर्वाचन कमिशन पक्षरु निर्देश जारी करा जाइछि। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार मिश्र समस्त जिलापाल डीओ को एने पत्र लिखिछंती। एही हेल्प डेस्क माध्यम रे भोटर माने एसआईआर समय सीमा योग्यता नाम जोड़ा संशोधन किंबा विलोप संबंधी सूचना पाई परिबे। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रथयात्रा प्रस्तुति बैठक श्रृंखलित आयोजन उपरे फोकस। रिपीट न हेउ दला चकटा। जुलाई 16 रे महाप्रभुଙ୍କ घोष यात्रा श्रृंखलित भाव में रथयात्रा आयोजन नि शुक्रवार बसितिला प्रस्तुति बैठक। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार राज्य अतिथि भवन में बसितिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पुरी जिलापाल और विभिन्न सेवायत निजोग सह आलोचना परे आईन मंत्री बड़ सूचना देई कहिसंती एथर श्रृंखलित रथयात्रा उपरे फोकस करा जाउछि। रथयात्रा पय दला चकटार पुनरावृत्ति न हेबा और भिड़ नियंत्रण बड़ चैलेंज रहिबो। परवर्ती खबर तातीरु मिलिबो मुक्ति सृष्टि हेला लघुचाप। ओडिशा रे प्रबल वर्षा बड़ सूचना देला आईएमडी। ओडिशा को आसुछि बड़ वर्षा। तातीरे छटपट हेउछि ओडिशा। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव रे अणनिश्वासी राज्यवासी। पश्चिम उपकूल सबुटी भीषण खरा सांगको असह्य गुळुगुळी रे आक्ता माक्ता लोके। 27 तारिख जाए राज्य रे लागि रहिबो ग्रीष्म प्रकोप।
ତା ପୂର୍ବରୁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡା ରହିଥିବା ବେଳେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଥିଲା 6 ସହର। ଆଗକୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ H1B କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। 60 ଦିନରେ କାମ ନ ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବେ ଦେଶ, ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକାରେ ଗଣଛଟେଇ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗଣଛଟେଇ ଅଭିଯାନ। ଆମାଜନ, ମେଟା, ଓରାକଲ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲାଣି। ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛଟେଇର ଶିକାର H1B କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ H1B ଭିଜାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ବିଦାୟ ନେବେ ଖଡ୍ଗେ, ଦେବଗୌଡା। ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମେ 22 ତାରିଖରେ ଦେଶର 24ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଏହି ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ HD ଦେବଗୌଡା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଆହୁରି ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା କମାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଣିକି 7 ବଦଳରେ 4ଟି ଗାଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୁଣି ଏକ ବଡ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ କାର୍କେଡରେ ଥିବା ଗାଡି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ଆହୁରି କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡରେ 7ଟି ବଦଳରେ ମାତ୍ର 4ଟି ଗାଡି ସୀମିତ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍କେଡରେ 7ଟି ଗାଡି ସାମିଲ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ ଏବେ କେବଳ 4ଟି ଗାଡିକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPLରୁ ରଘୁବଂଶୀ ବାଦ୍। IPLରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଙ୍ଗକ୍ରିସ୍ ରଘୁବଂଶୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ରଘୁବଂଶୀ ଆଉ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ରଘୁବଂଶୀ ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ 20 ଟନ୍ ଟିକା ପଠାଇଲା ଭାରତ। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଦେଶର ଶିଶୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 20 ଟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି ଭାରତ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶିଶୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ କାବୁଲକୁ BCG ପାଇଁ 20 ଟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଟାନସ୍ ଏବଂ ଡିଫୋତେରିଆ TD ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଜୟସ୍ୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଗିଂ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆକରି ପାଦ ଥାପୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗିଂକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OTT 2024 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ BSE ଓଡ଼ିଶା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTT 2024 ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ BSE ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTT 2024 ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ OTT 2024 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜୁନ 17 ତାରିଖରୁ BSE ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଲେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ମିକା ସିଂ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ମିକା ସିଂ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇଥିଲେ ମିକା ସିଂ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମିକା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି ତଥା ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କହିଲେ ମିକା ସିଂ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏନ୍ଇଟି ଓ ଜେଇ ବଦଳରେ ଆସିପାରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ। ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ବଦଳରେ ଆସିପାରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ଭଳି ପୃଥକ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଏକକ ମିଳିତ ବା ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢି ଖୁଆଇଥିବା ଦୋକାନୀକୁ ଜୀବନରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ, ଭୟଭୀତ ପରିବାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଝାଲମୁଢି ଖାଇଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନମାଜକୁ ନେଇ ଧାମୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ। ରାସ୍ତାରେ ନମାଜ ମନା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆରବିଆଇର ଉପହାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବ 2.87 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଲାଭାଂଶ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ 2.87 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର 623ତମ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଏହି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ 2.69 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଦେଶ, ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 300 ମୃତ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଲାଗି ସତର୍କତା ଜାରି। ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ମାମଲା ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଂଶୁଘାତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 325ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 1/3 ମାମଲା ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆସିଥିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଂଶୁଘାତ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ ଉପୁଜୁଥିବା ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣା, 10 ମାସ ପରେ ଗିରଫ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଜେଲରୁ ଜାମିନରେ ବାହାରିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ନିଜ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଓ ମିଠା ଖୁଆଇ ପାଛୋଟି ନେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇବୋଲା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସତର୍କତା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହେବ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ। ଇବୋଲା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସତର୍କତା, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହେବ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସହ 21 ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଲଗାତାର 6 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ, ନଚେତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 23 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିବ। 24 ତାରିଖ ରବିବାର ହେତୁ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୋମବାର ଏବଂ 26 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଲଗାତାର 2 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଏସବିଆଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା, ପେନସନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଇଦ୍ ଜୁହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସିଧାସଳଖ ବିଏସଏଫ ହାତକୁ ଯିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସଏଫ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।